خلاصہ پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے مابین اکثر و بیشتر کچھ عرصے بعد سخت جملوں کا تبادلہ ضرور ہوتا ہے، لیکن پھر اس کے بعد معاملات واپس آ جاتے ہیں روٹین پہ. لیکن ابھی دیکھا ہے کہ پیپلز پارٹی کی کچھ ان کے رہنماؤں نے پنجاب گورنمنٹ کو بالخصوص اور مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ کو سیلاب متاثرین سے متعلق تنقید کا نشانہ بنایا. تو اس کے جواب میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے بہت سخت موقف لیا ہوا ہے، اور ایون یہاں تک انہوں نے کہا کہ میں معافی نہیں مانگوں گی، پنجاب کو نشانہ بنانے والوں کو جواب دینا میرا کام ہے. ایون پیپلز پارٹی کو قومی اسمبلی سے واک آؤٹ بھی کرنا پڑا. تو وہ ایک بڑی ہارڈ لائن لے رہی ہیں. کیا وجہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون، جس کو اب قومی اسمبلی کے اندر مخصوص نشستوں کے فیصلوں کے بعد سادہ اکثریت تو مل چکی ہے اور اس کا تھوڑا سا اعتماد بھی پہلے سے بہت بہتر ہے، کیا یہ وجہ ہے یا یہ ایک روایتی جو 3-4 ماہ بعد ایک نون اور پیپلز پارٹی دونوں اتحادی جماعتیں ہیں، ان کے مابین تھوڑا سا فائر ورک ہوتا ہے پھر اس کے بعد خاموشی ہو جاتی ہے، یا یہ روٹین کا معاملہ آپ کو دکھائی دیتا ہے؟ یہ بڑا ایک اچھا سوال بھی ہے، اور اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ ڈومینیٹ بھی کر رہا ہے پاکستان کے نیشنل ایک پولیٹیکل اور میڈیا سین کو، کہ مریم نواز صاحبہ نے پچھلا ایک سال 1.5 سال آرام سے گزارا ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کئی دفعہ ان پہ تنقید بھی ہوئی تو انہوں نے ویل لیفٹ کیا، جی اور انہوں نے کہا جی میں اپنے کام پہ توجہ رکھوں گی، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا میرے مخالفین کیا کہتے ہیں، میڈیا کیا کہتا ہے، وی لاگرز کیا کہتے ہیں، سوشل میڈیا پہ میرے بارے میں کیا کہا جاتا ہے. یہ ان کی اپنی تقریر ہے جس میں وہ کہتے تھے کہ مجھے ان چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، میرا نام بگاڑتے ہیں، میری کوئی فوٹو شاپ کرتے ہیں یا اور کوئی اس طرح کی کوئی نزیبہ گفتگو کرتے ہیں، فیئر انف. اور میرا خیال ہے یہ رویہ یہی ہونا چاہیے ایک سیاستدان کا، ایک حکمران کا. جیسے چرچل نے کہا تھا کہ پولیٹیشین شوڈ بی تھک سکنڈ، کہ تھوڑی سی آپ کو نا وہ ہونا پڑتا ہے، پالیٹکس میں ڈیٹ ہونا پڑتا ہے، تھوڑا سا آپ کو موٹی کھال کا ہونا پڑتا ہے، آپ کو بہت ساری باتیں اگنور کرنی پڑتی ہیں، ہر وقت اپنی ایگو انا اور آپ کو اس میں نہیں پڑنا پڑتا. دیٹس دا ریزن دے آر پولیٹیشین. پبلک بالکل صحیح. آپ عہدے پہ آئیں گے تو لوگ آپ پہ تنقید بھی کریں گے، آپ ان کا ٹیکس پیئرز کا پیسہ ہے، ٹیکس پیئر کی منی ہے، ان کی خوشیاں ہیں، غم ہے، دکھ ہے، وہ سارا آپ کے گلے میں ڈالیں گے اور آپ کو بھگتنا پڑتا ہے. سو اب تک مریم صاحبہ کی ہم نے ایٹیچیوڈ دیکھا کہ وہ ویل لیفٹ کرتی رہی ہیں، لیکن اب وہ اس معاملے میں ویل لیفٹ شاید وہ نہیں کرنا چاہ رہی یا نہیں کی انہوں نے، اور بڑے سخت انہوں نے باتیں کی ہیں نوئنگلی کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ایک الائنس ہے ان کے صوبے میں گورنر بھی ہے، ادھر یہاں پہ صدر صاحب بیٹھے ہیں، اس کے بعد ان کے چیئرمین سینٹ بیٹھے ہیں. پہلے بھی ان کے پرابلم چل رہے تھے، ڈیولپمنٹ فنڈ پہ ایشو جی چل رہے تھے، پنجاب میں وہ مانگ رہے تھے کہ جہاں پہ جن اضلاع میں اس میں یہ پیپلز پارٹی کے ایم این اے جیتے ہیں، وہاں آپ کا ڈی پی او ڈسٹرکٹ، آپ کا ڈی سی، دیگر اسٹاف پوسٹنگ وغیرہ جو ہے نا ان کی اتھارٹی ہونی چاہیے، جو مریم صاحبہ نے نہیں مانی. سو ایشوز آر اب تو سر آلریڈی کہتی دیئر. ہیں کسی نے انگلی اٹھائی تو انگلی توڑ دوں گی، یہ بڑا انہوں نے ایگزیکٹلی سخت لائن لی ہوئی. جی یہ میرا یہ خیال ہے دیٹس بٹ ہارش اسٹیٹمنٹ ہے. یہ تو بیانات اچھے لگتے تھے، جنرل ایوب خان صاحب کو اچھے لگتے تھے کہ سیاستدانوں کے ہاتھ توڑ دوں گا، پھانسیاں لگا دوں گا. جنرل ضیاء کو اچھے لگتے تھے، مشرف کو لگتے تھے کہ انگلیاں توڑ دیں گے، ٹانگیں توڑتے بھی تھے. انگلیاں ٹانگیں دور کو چھوڑے، انہوں نے پھانسیاں لگا دی تھی. بھٹو صاحب کو پھانسی لگا دی جنرل ضیاء نے. بے نظیر بھٹو صاحبہ جو جناب مشرف دور میں ماری گئی تھیں، اور جناب مشرف کے دور میں یہ نواز شریف صاحب جو جیل میں تھے اور ان کو ایگزائل میں تھی، مریم صاحبہ بھی گئی تھی. سو ایک پولیٹیکل لیڈر کی ایک لینگویج میں، یوز آف ورڈز میں، اور ملٹری ڈکٹیٹرز کے اس میں بڑا فرق ہوتا ہے. مریم صاحبہ کو اب تک ان کی فیملی 40-50 سال سے پاور میں ہے. وہ دیکھ لیں، مطلب ارلی 80 سے ان کے والد صاحب وزیر خزانہ سے لے کے 3 دفعہ یا 2 دفعہ وہ بنے وزیر اعلیٰ بنے، 3 دفعہ وزیر اعظم بنے. خود شہباز شریف صاحب 3-4 دفعہ وزیر اعلیٰ رہے، اس کے بعد مریم صاحبہ وزیر اب ہیں، نواز شریف صاحب رہے، پھر حمزہ رہے. آپ کی فیملی 40-50 سال سے پاور میں ہے، اور پاور میں ایک ہی چیز سکھائی جاتی ہے کہ آپ نے برداشت کرنی ہے، ویل لیفٹ کرنا ہے، اور آپ نے سخت بات کو بھی مسکرا کر آپ نے وہ ٹالنا ہے. لیکن آپ کی دفعہ یہ کہنا بازو توڑ دیں گے، ہاتھ توڑ دیں گے، ٹانگیں توڑ دیں گے، اٹس ناٹ اے ڈیموکریٹک. نمبر 1 آپ کہہ دیتے ہیں سندھ والوں کو اپنی رائے ہے، آئی ڈونٹ بلیو ان اٹ. جائیں سندھ والے پہلے اپنے صوبے کو اتنا مثالی بنا دیں کہ جناب کہ ہم پہ بات کریں، ہمارا انفراسٹرکچر بہتر ہے، گورننس بلا بلا، اور بہت ساری چیزیں کہی جا سکتی ہیں، اور بڑا ان میں پوائنٹ بھی ہو سکتے ہیں. 17 سال سے آپ ادھر سندھ میں بیٹھے، آپ نے کیا کیا؟ آپ بھی گنوائے، ہم بھی گنواتے ہیں. ایک ہوتا ہے نا باتوں کا. دیٹس ہو یو پولیٹیکلی ڈیل ود یور اپوننٹس. یکدم اتنا وہ کرنا. اچھا دوسری سائڈ پہ پیپلز پارٹی کو دیکھ لیں تو بھائی ایک مریم نواز صاحبہ کی اگر ان کی رائے ہے کہ جی میں ٹانگیں توڑ دوں گی، ہاتھ توڑ دوں گی، انگلیاں توڑ دوں، رائے ہے نا، کوئی توڑ تو نہیں دی انہوں نے، جی بالکل ایسا لیکن وہ نہیں کہنا چاہیے تھا، میں پہلے کہہ رہا ہوں. لیکن آپ بھی تو قومی اسمبلی سے احتجاج ہو رہا ہے جی، واک آؤٹ کر رہے ہیں بیان پہ، ہم جی کورم پورا نہیں ہونے گے، بیٹھیں گے نہیں، یہ نہیں کریں گے. تو پھر اس سے کچھ جمہوریت کو پہلے بھی لنگڑی لوڑی تو نہیں، بلکہ
हम देख चुके हैं कि पार्लियामेंट की तो औकात ही नहीं रहेगी, पार्लियामेंट में कोरम नहीं पूरे होते, 340 का हाउस है, 8-8 10-10 लाख रुपया तनख्वाहें करके भी ये लोग हाउस में नहीं आते, तनख्वाह पूरी लेते हैं, पर्क्स लेते हैं, प्रिविलेजेस, मेडिकल फ्री, इंटरनेशनल ट्रैवल, लोकल फ्री और बहुत सारे इनको हैं। मतलब ये आप ना पार्लियामेंट में आते हैं ना पार्लियामेंट की एक्टिविटीज में शरीक होते हैं, पार्लियामेंट एक तरह की हैंग हो चुकी है 1.5-2 साल से, लेकिन तनख्वाह सारे लेते हैं, हम देख रहे हैं, वो पीटीआई वाले भी ले रहे हैं, हमारे दोस्त जी चाहे कमेटी में से आगे इस्तीफे दे दें, लेकिन पार्लियामेंट की वो 1.5 साल से वो पार्लियामेंट चलने भी नहीं दे रहे, बिल्कुल तनख्वाह ऐसा भी है। ले रहे हैं। ये दुनिया का कौन सा भी मुल्क होते तनख्वाहें भी ले रहे हैं, पैसे भी ले रहे हैं, लेकिन हाउस भी नहीं चलने दे रहे, बैकआउट भी हो रहे हैं। अपने घरों में आप या अपने अब मुलाजमीन को ये इजाजत देंगे वो एहतजाज भी करें, लड़ भिड़ के घर से निकल भी जाए, महीने बाद तनख्वाह भी पूरी ले लें, या अपनी मिल में, ये मिल बिल्कुल नहीं। मालकान है बहुत सारे, आप अपनी मिल में होने देंगे? आपको वर्कर नो। सारा दिन तोड़ फोड़ करे, गाले शाले आपको गालियां दे, नारे लगे, और उसके बाद 1-2 घंटे बाद निकल जाए और अगले महीने आपसे वो चेक तनख्वाह भी भी ले, दे दे। तनख्वाह जी के पर्क्स भी ले, पेट्रोल भी ले, डीजल भी ले, कारें भी ले, इंटरनेशनल ट्रैवल भी ले, अलाउंसेस भी ले। जब ये चीजें हम अपने घर में अपने बिजनेस में नहीं कर सकते तो ये यहाँ पे पार्लियामेंट में कैसे करते हैं? सो पीपल्स पार्टी का कोई तुक नहीं बनता था, एहतजाज हो रहा है वहां पर, मतलब बैकआउट कर रहे हैं, मतलब आप मेच्योर बिल्कुल पार्टी ठीक। हैं, निकला साहब, एक आप एक उन लास्ट तकरीरों क्वेश्चन का करना जवाब दें चाहूंगा वहां आपसे, पे। क्या हम कह सकते हैं कि जो उसने मरियम नवाज साहिबा ने जो एक हार्ड लाइन ली है और उन्होंने कहा जी माफ़ी भी नहीं मांगूंगी, और जिस तरीके से पीपल्स पार्टी को ग्रिल किया है, पीपल्स पार्टी ने अलामती तौर के ऊपर वॉकआउट भी कर लिया, लेकिन दर हकीकत मरियम नवाज ने पीपल्स पार्टी को बैक फुट पर धकेल दिया है? दो तीन चीजें हैं, एक तो ये है कि मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब की जो एक पॉलिटिक्स है ना, कन्फेडरेशन की लड़ाई झगड़े की, बड़ी हद तक उनके फॉलोअर्स नहीं मानेंगे या उनके चाहने वाले, वो बड़ी हद तक लोग उससे ना थोड़े से वो हुए हैं, बार बार एक ही बात, एक ही झगड़ा, एक ही मसला। रेपिटेशन से चलो मान लिया फायदे भी होते हैं, लेकिन रेपिटेशन से नुकसान भी होता है कि लोग थक जाते हैं। सो वो जो पोजीशन जिस तरह की वो अदा कर सकते थे हाउस के अंदर स्पेशली, वो नहीं कर पा रहे। ठीक। वो जाते हैं, लड़ भिड़ के आ जाते हैं, पार्लियामेंट कमेटीज में उनकी बड़ी प्रेजेंस है, अच्छे इनके सेनेटर्स एमएनए से कमेटीज को चला रहे थे, एक इशू भी उठा रहे थे। जब आप अपनी अपोजिशन निकाल लेंगे वहां से तो एक गैप जो पैदा होता है, उस गैप को मेरा ख्याल पीपल्स पार्टी फिल करने की कोशिश कर रही है, और इससे नवाज लीग को मसला नहीं होगा, होना भी नहीं चाहिए। अब ये गुफ्तगू हम किसकी कर रहे हैं? हम इमरान खान वर्सेस ये पीपल्स पार्टी या नवाज शरीफ नहीं कर रहे जो पहले करते थे। जी आज हम नवाज शरीफ साहब पार्टी वर्सेस आसिफ जरदारी बात कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी वर्सेस नवाज लीग बात कर रहे हैं, और ये चीज सूट करती है उनको, उन दोनों पार्टीज को, और स्पेशली पीपल्स पार्टी को इसलिए सूट करती है कि पंजाब में एंट्री करना चाहेंगे कि चलें जी, कि पंजाब में इमरान खान साहब इसलिए पॉपुलर हुए ना, पीपल्स पार्टी ने और जरदारी साहब ने मुक्का कर लिया आपस में, इन्होंने नवाज शरीफ साहब के साथ कि सिंध तुम्हारा और पंजाब हमारा, हम एक दूसरे के सूबों में नहीं आएंगे, जो हमें नजर आता है 2008 के बाद। हम्म। आप वो चाहते हैं जो सिंध का आपका आपका ये पंजाब का वर्कर है वो नाराज है पीपल्स पार्टी से, और मोस्टली जो इमरान खान साहब की पार्टी में लोग गए हैं वो पीपल्स पार्टी के वो सिंपथाइजर थे या वोटर थे या वो सपोर्टर थे कि जरदारी साहब ने जो डीलें कर ली, अब कोई तो हो जो या शरीफ खानदान को अपोज करे। सो मोस्टली इमरान खान साहब को पंजाब में सपोर्ट मिली है, वो पीपल्स ठीक। पार्टी की भी मिली है, इनके खामोश साइलेंट वर्कर था वो भी उनके पास गया है। अब पीपल्स पार्टी चाहती है इसको, जब भी मौका मिलता है ये कोशिश करती है, लेकिन जरदारी साहब की ब्लेसिंग नहीं है इनके साथ, ओके इवन इवन बिलावल की भी नहीं है, जिसकी वजह से कामयाब नहीं होते। वो ओके एक सर्टेन लाइन लेते हैं, मामले को हार्ड करते हैं, हीट अप करते हैं, जो ही मामला ज्यादा बिगड़ने लगते हैं, पता चलता है वजीर आजम की और ये जरदारी साहब की मुलाकात हो गई, बिल्कुल बिलावल अभी की ऐसा ही और हुआ है जी। शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात हो रही है, और फायर और सीज फायर हो गई है, फिर वो बेचारे नीचे जा पड़ते हैं, फिर इन पे इल्जाम लगते हैं या मुका के कर रहे हैं, फलां कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक। सो उसका जो गैप का फायदा उठाया जा सकता है इमरान खान साहब के अगेंस्ट, जी कि वो उनकी पीपल्स पोजीशन पार्टी इस वक्त एग्जैक्टली। इनइफेक्टिव हो रही है, जी पीपल्स पार्टी उठा सकती है उसको एक हद तक। वो अलाउ तो भड़कता है, वो नदीम अफजल चंद साहब बात कर लेंगे, कैरा साहब कर लेंगे, 2-4 और कर लेंगे, पहले माजी में बहुत सारे लोग छोड़ भी गए हैं पीपल्स पार्टी को, इसलिए उसमें लतीफ खोसा साहब, एतजाज एहसन साहब है, बाबर बिल्कुल रहमान ठीक। साहब है, उन्हें लगता था कि पीपल्स पार्टी के तो यहाँ पे ये फ्यूचर भी नहीं है, तो हम सेनेटर कैसे बन सकते हैं, सो छोड़ के। और बहुत सारे लोग जो है, जो भी इलेक्शन जीत वो लड़ता है वो इलेक्शन ही नहीं जीत बिल्कुल ठीक। पाते। नदीम अफजल चंद साहब नहीं जीत सके, जी कैरा बिल्कुल। साहब नहीं जीत सके सेंट्रल पंजाब में, वहां से गिलानी साहब या मखदूम साहब या हिना रब्बानी वगैरह, मतलब कुछ पॉकेट्स हैं जहाँ पे आप पीपल्स पार्टी बच गई है, वो भी लोगों के शहजादी वोट बैंक है वहां पे। तो इसलिए वो पीपल्स पार्टी कोशिश करती है, उनका वर्कर कोशिश करता है या कुछ लीडरशिप कोशिश लेकिन करती है, टॉप लीडरशिप लेकिन की आशीर्वाद हासिल न ऊपर होने की वजह से ऊपर मतलूबा पे नहीं है, ऊपर पे एग्जैक्टली अंडरस्टैंडिंग है कि नहीं हमने मिल नहीं करना, पाता। इनको बिल्कुल डिस्टर्ब सही। नहीं करना।